گوگل کی سرپرست کمپنی الفابیٹ نے 12,000 ملازمین کو نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق الفابیٹ کے سی ای او سندر پچائی نے بتایا ہے کہ کمپنی 12,000 ملازمین کو فارغ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ گوگل کے عہدیداران کی جانب سے حالیہ مہینوں میں کئی بار ملازمین کو نکالنے کا عندیہ دیا گیا تھا، مگر اب باضابطہ طور پر اس حوالے سے واضح اعلان سامنے آیا ہے۔ الفابیٹ کے سی ای او سندر پچائی نے 20 جنوری کو ملازمین کو بھیجے گئے ایک میسج میں کہا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہم نے کمپنی کو آگے بڑھتے بھی دیکھا اور متعدد افراد کو بھرتی بھی کیا، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان فیصلوں کی مکمل ذمہ داری لیتے ہیں جو موجودہ خراب حالات کا باعث بنے۔ مجموعی طور پر گوگل کی سرپرست کمپنی مجموعی ملازمین کی تعداد میں 6% کمی لانا چاہتی ہے۔ یہ الفابیٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب بیک وقت اتنی بڑی تعداد میں ملازمین کو فارغ کیا جائے گا۔ غیر یقینی معاشی صورتحال کے باعث الفابیٹ کی جانب سے دنیا بھر میں مختلف شعبوں سے ملازمین کو نکالا جائے گا۔ ابھی یہ تو واضح نہیں کہ اس فیصلے سے کمپنی کے کون سے شعبے زیادہ متاثر ہوں گے۔ گوگل کی جانب سے یہ بات اس وقت سامنے آئی جب حالیہ مہینوں میں مائیکروسافٹ، ایمیزون، میٹا اور ٹویٹر سمیت متعدد ٹیکنالوجی کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر ملازمین کو نکالا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈاوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر سیشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے ایشیائی ممالک بالخصوص ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں۔ تیسری دنیا کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ کوئی بھی ملک چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، اسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دیگر ممالک کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں گیس کی قیمتیں بڑھیں۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے انسانی تنازع نے جنم لیا۔ روس یوکرین جنگ کے منفی اثرات دنیا پر مرتب ہوئے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان خود سے کسی جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان روس یوکرین تنازع کے حل کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جنگ سے غربت، افلاس اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین معاملے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے مغرب کے لیے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں کاغذی رہ جاتی ہیں۔ کشمیری بھی آزادی کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ممالک کے درمیان ہر متنازع معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ خطے میں تنازعات کے حل کے لیے مثبت سوچ اپنانا ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کو سب سے بڑے فارن ایجنٹ فتنے اور مافیا سے نجات دلائی اور ہمیشہ ملک اور معیشت کو مشکلات سے نکالا ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اتحادی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ملک کو پروجیکٹ عمران سے پاک کرنا ہے۔ ملک کو سب سے بڑے فارن ایجنٹ فتنے اور مافیا سے نجات دلائی، ہمیشہ ملک اور معیشت کو مشکلات سے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران پروجیکٹ نے ملک کو معاشی دیوالیے کی طرف دھکیلا تھا۔ انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ آج ملک میں مہنگائی، معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام عمران پروجیکٹ کی وجہ سے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون 2018 میں ملک کو تاریخی معاشی استحکام اور عوام کو سستی روٹی، چینی، آٹا، بجلی، گیس اور پیٹرول دے کر گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون 2018 میں نوجوانوں کو روزگار، ملک کو ترقی، سی پیک اور 14,000 میگا واٹ بجلی دے کر گئی تھی۔ دہشت گردی سے پاک پاکستان دے کر گئی تھی۔ ملک کو تاریخی 6.2% ترقی اور IMF کا پروگرام مکمل کر کے دے کر گئی تھی۔ 4 سال میں عمران پروجیکٹ نے ملک کا معاشی دیوالیہ نکالا اور نوجوانوں کو بے روزگار کیا۔ 4 سال میں ملک کو دہشت گردی دی اور ترقی روک دی۔ یہ آئین میں لکھا ہے، سوال ہے جسٹسیبلٹی کا، کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں کوئی ایسا پہلو آ جائے جس کے اوپر عدالت کی the court should lay his hands on the petition، یہ ایسی پہلو آ جائے۔ اب یہاں پر آئین میں یہ لکھا ہے کہ 224 میں تو ہے کہ گورنر کنسلٹیشن، لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ 224A میں لکھا ہے کہ جب یہ نہیں ہوتا تو وہ اسپیکر ایک میٹر ریفر کر دیں گے گورنر اسپیکر کو، وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے اور 3 دن کے اندر وہ جو طے کریں گے کہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اور پھر اس کے بعد وہ بھیج دیں گے الیکشن کمیشن کو۔ اب یہ اپوائنٹمنٹ، اگر تو کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جو کہ ان ایلیجیبل ہے، ہو نہیں سکتا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیس میں ہے، اگر لیٹ سے کہ ان کا وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل
a person who is in active service of Pakistan, तो I might have a problem, I might go to the court. हो सकता है बात, लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन के किए फैसले को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। मैं तो पार्लिमानी कमेटी के ऊपर भी देखिए, अब उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें चौधरी साहब का। ये तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट है, अगर मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। भाई देखें, ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत। सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के, इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। दूसरी, नैब उनकी साथ खड़ी हो, फौज पूरी साथ खड़ी हो, जज सारे उनके साथ हों, उनको साकिब निसार साहब मुयस्सर हों तब हो सकता है, उनको जनरल फैज़ हमीद मुयस्सर हों तब हो सकता है, फिर इमरान खान की सियासत रह सकती है। अच्छा ये बताइए, आहद चीमा पर तो उन्होंने इतराज़ लगा दिया नैब का, लेकिन मोहसिन नकवी पर कोई वैलिड एतराज़ नहीं, नॉट एट ऑल जी। वो उनका उनके ऐसे एतराज़ात थे। अगर मोहसिन नकवी हो सकता है कि वज़ीर आला हो, वो भी जिस तरह का एतराज़ लगा हमारी देते हैं, तरफ अगर वो मान लें तो आइंदा वज़ीर आला जो निगरान आप मोहसिन नकवी को देख रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये दोनों नाम जाएंगे आगे। देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें तो मैं कहूँगा कि मोहसिन नकवी, क्योंकि इम्पार्शियलिटी का एक आंसर आ सकता है उसमें। मलिक साहब ये बताएं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात बताई कि वो इन सर्विस है, वैसे मेरे लिए दोनों नाम मोहतरम हैं। मलिक साहब वो आपने कहा कि वो इन सर्विस है सुखेरा साहब, तो वो रिटायरमेंट आज लेकर कल नहीं बन सकते, तो क्या यही रूल जो है आहद चीमा के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जिन्हें 2 साल भी हुए रिटायरमेंट? हाँ, ये ठीक है बात आपकी कि कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात उनके ऊपर भी आती है, इस बात में कोई लेकिन उनकी ये जो 2 साल वाली सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और वो तशरी, यस आई टेंड टू एग्री व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि अब इलेक्शन कमीशन के पास यही चारों नाम जाएंगे या 2 नाम हैं, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी किसी नाम को अनाउंस कर सकते हैं? किसी नाम को नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम, उसमें वर्ड यूज्ड है। अब कल जैसे मेरे हवाले से, और मैं उसमें समझता हूँ कि शायद मुझे बताने में कोई, क्योंकि एक आइनी मसला है और बाज़ औक़ात जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने में और बात को आगे बताने में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे एक मीडिया के बड़े मुतबर दोस्त की कॉल आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 का ऑपरेशन जब वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकर्रर करदा वक्त में, जो कि 3 दिन थे, 10:10 पे ख़त्म हो गया, तो 224 का अमलदारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आइन में लिखा ये है कि जो प्रोसीजर है वो 224A का फॉलो होगा। तो 224A के प्रोसीजर में जो नाम आएंगे, उन नामों के अलावा कोई नाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं जा सकता, ये उसमें लिखा है और उसमें वर्ड यूज्ड है रेफरल। सो ये उसकी पोजीशन है। मलिक साहब ये बताएं कि आपने भी और PTI दोनों ने जो नाम दिए उनमें कोई पॉलिटिशियन शामिल नहीं है, तो ये आप पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये तस्लीम किया जाने के मुताबिक नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती कि वो ऐसा इम्पार्शियल अपना रोल रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके? नहीं फारूक साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली पार्टीजन तो होते हैं, उनकी नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिशियन की एक ऐसी पोजीशन होती है, वो इधर ही इज़ विद वन पार्टी और द सेकंड पार्टी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अदरवाइज पॉलिटिशियंस इन बाकी तमाम तबकात से ज़्यादा क्रेडिबल हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज उतने ही credible हैं, रादर ऐसे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई का मामला हो या निगरान वज़ीर आला का मामला हो, इस साल सारे बड़े फैसले जो हैं वो ऐवान में होने की बजाय अवाम जो मुल्क के इदारे हैं, इदारों में हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपना एतमाद खोते जा रहे हैं, या क्या वजह है? नॉट टू माई नॉलेज जो आप बात कह रहे हैं, मैं एप्रीहेंड नहीं कर सका आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर सियासी मामलात अदालत में जाएंगे तो मैं भी इस हक में नहीं हूँ। थैंक यू सर। नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं, हम नाराज़ नहीं हैं, हम ज़रा थोड़े से किसी और बात पे मुत्तफ़िक हैं, और वो ये हैं कि सियासत जो है
वो सियासी ऐवानों तक रहनी चाहिए। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला कर लिया। रूस और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से खाम तेल की खरीदारी और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से मुतालिक स्ट्रक्चर को मार्च में हतमी शक्ल दी जाएगी। हम मार्च में रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करना शुरू कर देंगे। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान को देने के लिए रूस के पास LNG नहीं है। पाकिस्तान रूस से अपनी मजमूई ज़रूरत का 35% खाम तेल दरामद करना चाहता है। दूसरी जानिब आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक पाकिस्तान में बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में मौजूदा रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़ैसला किया गया है कि रूस पाकिस्तान को मार्च के आखिर तक खाम तेल एक्सपोर्ट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी तवानाई की खरीदारी पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक की करेंसी में अदायगी करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन ने तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया।